اسموک سے بچاؤ اور سائیکلنگ کلچر کے فروغ کے لیے اینٹی اسموک فیملی سائیکل رائیڈ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی لانا اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ اسموک کے تدارک کے لیے LWMC کے عملی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ LWMC ماحول دوست اقدامات میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اسموک سے بچاؤ اور سائیکلنگ کلچر کے فروغ کے لیے اینٹی اسموک فیملی سائیکل رائیڈ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی لانا اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ اسموک کے تدارک کے لیے LWMC کے عملی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ جو لوگ لڑائی کے خلاف تھے ان کا زمان پارک میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ چیئرمین PTI کے گرد مافیا نے اسمبلیاں تحلیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ انتخابات کے لیے تیار ہیں، اپنے منشور کے ساتھ میدان میں نکلیں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کی IPP میں شمولیت۔ ڈاکٹر مراد راز نے سعدیہ سہیل رانا اور سمیرہ بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہیں خوش آمدید کہا۔ مراد راز کا کہنا تھا کہ پارٹی بدلنے سے ہمارا نظریہ نہیں بدلا، آج بھی اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 3.5 سال غلط فیصلے کیے گئے، عثمان بزار جیسے شخص کو مسلط کیا گیا، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی غلط تھا۔ اگر آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے تو آپ کا نظریہ بدل گیا۔ ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے PTI جوائن کی تھی، جس کے لیے ہم نے سیاست شروع کی تھی، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار۔ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی۔ ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI نے مفاہمت کی بات کرنے والوں کو دور کر رکھا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ زمان پار کون جاتا تھا اور کس کا داخلہ بند تھا۔ مفاہمت کے حامیوں کو تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6, 7, 8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پارک کے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی، مار کٹائی کی سیاست، احتجاج کی سیاست، ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا، ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ IPP اپنے منشور کے ساتھ انتخابی میدان میں نکلے گی۔ جہانگیر ترین اور علیم خان نے روڈ میپ دے دیا ہے، ہم اپنی حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کیمرامین نعمان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کل سے دیگر صوبوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کل بلوچستان کے دورے کے لیے کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اپنے دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے اہم سیاسی کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی نواز شریف کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی پر اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فیصلے کے 24 گھنٹوں میں نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی کی نولکھا چرچ آمد۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ تمام مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، اور پاکستان میں مضبوطی تب آئے گی جب اس طرح ہم ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کھڑے ہوں گے۔ نگران وزیر کے معاون خصوصی نے مزید کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آئین پاکستان کے مطابق ہم سب ایک ہیں، سب کو مل کر پاکستان میں تعلیم و امن، صحت و مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی، یہ بنیاد ہے پاکستان کی ترقی کی۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔
हमें एक दूसरे के हक को तस्लीम करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है और इसका एक आइन है, एक दस्तूर है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था, तमाम मुजाहिब के कायदीन को इस्लामाबाद में मदऊ करने का फैसला किया है ताकि फलस्तीन के मामले पर अमली इक़दामात के लिए लाहे अमल बनाया जाए। अक़लियतों को तस्लीम करने तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको बताएंगे जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम ग़ज़ा मार्च की तैयारियाँ जारी हैं। अवामी राबिता मुहिम मज़ीद तेज़ कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने लोगों में पम्फलेट तकसीम किए और दीगर अहदेदारों के हमरा मार्च के मुकाम का जायज़ा लिया। मज़ीद तफसीलात राहिल अली की इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन पर इसराइली जारयत के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक जारी। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में ग़ज़ा मार्च की तैयारी की जा रही है और शहरियों को मार्च में शिरकत की दावत देने की मुहिम तेज़ कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने वादत रोड मॉडल बाजार के बाहर कायम कैंप का दौरा किया और लोगों में पम्फलेट तकसीम किए। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि लाहौर के अवाम ग़ज़ा मार्च में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इसराइल पूरी बर्बरियत के साथ अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की सरपरस्ती में ये जुल्म ढा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान और गैर मुस्लिम यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ, मज़लूम अवाम के साथ हैं। जमात इस्लामी के अहदेदारों ने ग़ज़ा मार्च के मुकाम का भी दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर ने कहा कि इसराइली दरिंदगी पर उम्मत मुसलमान की खामोशी समझ से बालातर है। अमेरिका की जानब से इसराइल की पुष्टपनाही काबिल मुसम्मत है। अमेरिका जो पूरी तरह से इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है, उसको फ़ौजी इमदाद दे रहा है, तो कम अज़ कम हम ये तो करें कि अमेरिका को सख्त मैसेज दें और उसका सफारती बाइकाट करें कि जब तक इसराइल और जालम के पीछे से अमेरिका नहीं हटेगा, कम अज़ कम हम उसका सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है इसराइल, वो मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यानी दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हस्पतालों के अंदर भी और बीमारों के अंदर जो है वो भी बमबारी की जाए। 19 नवंबर को लाहौर में ग़ज़ा मार्च होगा। मार्च की तैयारी और शहरियों को दावत देने के लिए लाहौर में 300 से ज़ायद कैंप लगाए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छर के हमले मज़ीद तेज़ होने लगे। लाहौर में डेंगू के 139 नए मरीज सामने आके पंजाब भर में 232 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 75 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में तफसीलात। डेंगू मच्छर के वार मुसलसल जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 139 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 232 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। रवां साल सुबह भर में डेंगू के 11,587 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 5,082 हो चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 132 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 75 मरीज दाखिल हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरियों को इर्द गिर्द के माहौल को साफ और खुश्क रखने की हदायत की गई है। रवां साल डेंगू बुखार से 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की निगरानी का मौसर निज़ाम। पोलियो वैक्सीन से महरूम अक्सर मेहमान बच्चों को भी खतरे पिलाए गए। अक्टूबर की पोलियो मुहिम के दौरान वैक्सीन से महरूम बच्चों की शरह 1.3% से कम रही। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने अक्टूबर की पोलियो मुहिम के कवायद जारी कर दिए। मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। 15 लाख से जायद मेहमान बच्चों को भी कतरे पिलाए गए। सरबराह पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल ने कहा कि हजारों मेहमान बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। पंजाब पिछले 3 सालों से पोलियो से पाक है। सरबराह पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का मजीद कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि म्यू अस्पताल लाहौर में आंखों के कॉर्निया का एक और कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया गया है। मज़ीद 5 नाबीना अफराद की आंखों को रोशनी मिल गई है। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम का कहना है कि पाकिस्तान में 80,000 अफराद बिसारत से महरूम हैं। कानून साजी न होने से कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। मियो अस्पताल में आंखों के कॉर्निया का कामयाब ट्रांसप्लांट। बसारत से महरूम 5 अफराद की आंखों को फिर से रोशनी मिल गई। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम और प्रोफेसर मोइन ने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया। मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया गया। प्रोफेसर असद असलम कहते हैं 5 मरीजों की बेनाई लौटाने के लिए कॉर्निया अमेरिका से मंगवाया गया। प्रोफेसर असद असलम ने बताया कि 300 नाबीना अफराद का कॉर्निया के मुंतजिर हैं। मुल्क में नाबीना अफराद की तादाद 80,000 है। कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में
अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 80,000 के करीब लोग हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में इस वक्त मौजूद हैं, और ये तादाद रोज़ ऐड होती रहती है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रामा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि श्रीलंका से मंगवाए गए कॉर्निया के नताइज बेहतर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से मंगवाए गए कॉर्निया बसारत की बहाली में इस्तेमाल किए जाते हैं। बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी लाहौरियों की सेहत के लिए चैलेंज बन गई हो। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेर एहतमाम साफ़ फ़िज़ा की अहमियत पर सेमिनार में शुरका का कहना है कि इस आलूदगी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। मज़ीद तफ़सीलात सामिन सईद की इस रिपोर्ट में। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेर एहतमाम न्यू गार्डन टाउन में साफ फ़िज़ा की अहमियत पर सेमिनार, महकमा माहौलियात, ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़िम्मेदारान और शहरियों की शिरकत। मेंबर HRC सईद बलोच ने कहा, लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर है। बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगी हैं। इंतज़ामिया फ़िज़ाई आलूदगी के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ संजीदा कार्रवाई करे। हुकूमतों को उसके लिए इक़दाम करने चाहिए कि किस तरह हम अपने फ़िज़ा को ज़्यादा आलूदा ना करें, धुआं ना उखड़े। उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी, काश्तकारों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो धुएँ फैलाने का जो मरला है उसको कम से कम करें, ताकि आम इंसानी जो सेहत है उसको जो नुकसानात हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। सेक्रेटरी जनरल HRC हारिस खलीक ने कहा, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी दिन ब दिन चैलेंज बनती जा रही है। आलूदगी को वक्त पर कंट्रोल करना शहरियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत क्या है साफ़ हवा की, और कैसे इससे यकीनी बनाया जा सकता है कि आप जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में वो साफ़ हो, और उससे जो सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ लाहौर ऐसा नहीं है, लाहौर में ज़रा ज़्यादा पहले स्मॉग और फिर फॉग यानी धुंध, उसके बाद जो कोहरा जो है वो आसमान से बाकायदा उतरता है। तो ये दीगर मुल्क के हिस्सों में भी यही हाल है। सेमिनार में मौजूद दीगर माहिरीन ने कहा कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा कर रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन की इनखला सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर अफसरान से नाला हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 40,000 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। 40,000 गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर ऑफिसर से नाला। CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम ऑफिसर्स को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब में 80,000 के करीब तारकीन वतन मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs को बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। IG पंजाब की RPOs, DPOs को गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। IG पंजाब ने कहा कि हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स इनखला के अमल के दौरान ज़िला इंतजामिया मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। 11 नवंबर को 2,957 गैर कानूनी अफगान तारकीन अपने मुल्क चले गए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रखे हैं। ऐसे अफराद की बाइज़्ज़त तरीके से वापसी के लिए मुख्तलिफ अज़ला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। बजरिया तूरखम और चमन बॉर्डर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों गैर मुल्की अपने वतन वापस जा रहे हैं। 11 नवंबर को 716 मर्द, 691 ख्वातीन और 1550 बच्चे अपने मुल्क वापस गए। 278 गाड़ियों में 678 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,17,355 अफराद की अपने वतन वापसी हो चुकी है। शहर के मौसम में खुशगवारी बरकरार। गुज़िश्ता दिनों में होने वाली बारिश ने स्मोग में वाज़ेह कमी की। स्मोग का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 95 रिकॉर्ड किया गया। आज का कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर लाजमी बनाने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ एबर्ट रोड पर, और गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई उसके बाद शहर लाहौर का मौसम जो है वो दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, और उसके बाद जो स्मॉग है उसमें भी खासी कमी देखने में सामने आ रही है। अगर मैं आज के दर्जा हरारत की बात करूँ तो आज का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि क्योंकि अब सर्दियों की इब्तिदा हो चुकी है, इसीलिए अब जो
دوپہر ہے اس میں تھوڑی سی دھوپ نکلے گی، لیکن رات اور جو صبح کا وقت ہے وہ خاصا خوشگوار اور ٹھنڈا گزرے گا. جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگران پنجاب حکومت کے لیے گئے جو قدم ہے اسموگ میں کمی کے لیے وہ بھی کام آ رہے ہیں، کیونکہ بارش جو ہے اب سے 2 دن قبل ہوئی تھی، لیکن آج بھی جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 95 بتایا جا رہا ہے، جبکہ گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 کے قریب ہوتا ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب جو پیر سے دوبارہ سے ٹریفک کا جو روانی ہے وہ شروع ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسموگ میں اضافہ دیکھنے میں سامنے آ سکتا ہے، لیکن تاحال ابھی تک جو ہے وہ آج شہر لاہور کا جو اسموگ کا انڈیکس ہے وہ گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس کے قریب ہے. جبکہ اگر میں بات کروں تو شہر کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 200 کے قریب رہا، لیکن مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس رہا. اگر میں بات کروں موسمی صورتحال کی تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر بارش دیکھنے میں سامنے آئی تو مزید موسم ٹھنڈا ہوگا اور اس کے علاوہ جو اسموگ ہے اس میں مزید کمی دیکھنے میں سامنے آئے گی. جبکہ نگران پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بڑھنے والی اسموگ اگر دیکھنے میں دوبارہ سامنے آئی تو پھر سے جو اقدامات ہے وہ کیے جائیں گے اور اس کو جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسموگ جو ہے وہ ابھی بھی ایک گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس تو ہے لیکن پھر بھی مضر صحت ہے، تو جب بھی شہری جو ہیں وہ باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں. جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ اپنا انہیلر لے کر لازمی نکلیں، اور جو شہری جو سفر ہے وہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ. مہنگائی کا نان سٹاپ سفر جاری ہے. سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیاں پہنچ سے دور ہونے لگیں. برائلر گوشت بھی مزید مہنگا ہو گیا. فارمی انڈے قوت خرید سے باہر ہیں. عوام کہتے ہیں کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے جیب دیکھنا پڑتی ہے. عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی. سبزیاں اور پولٹری مصنوعات کی خریداری جیب پر بدستور بھاری. ٹماٹر 15 روپے مہنگے. سرکاری نرخ 200 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں ٹماٹر 280 روپے فی کلو تک مل رہے. درجہ دوم ٹماٹر بھی 240 روپے فی کلو تک جا پہنچے. ایران سے ٹماٹر کی درآمد کم ہونے سے مارکیٹ میں ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں پیاز 110 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو ہے. آلو کی سرکاری قیمت 110 روپے فی کلو ہے، مگر مارکیٹ میں آلو 130 سے 140 روپے فی کلو تک ہے. لہسن اور ادرک 600، بند گوبھی 100، پھول گوبھی 50 روپے فی کلو ہے. پالک اور ساگ 50 سے 60 روپے فی کلو دستیاب. مٹر 200 اور بھنڈی 80 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. عوام کہتے ہیں اب ذائقے کی بجائے جیب دیکھ کر سبزی خریدنے کا فیصلہ ہوتا ہے. مہنگائی پہ کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہو رہا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ماڑا بندہ ٹماٹر لے نہیں سکتا، آلو نہیں لے سکتا. 150 روپے کلو آلو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، 150 روپے کلو، 200 روپے کلو تک ٹماٹر چلا گیا. صحیح، ہر چیز 100-200 روپے کلو ہے. 200 روپے کلو سے کم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے. کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ابھی 1000 روپے لگ گیا ہوا، ابھی اور سامان لینا ہے. برائلر گوشت 2 روپے مہنگا ہونے کے بعد 477 روپے فی کلو ہو گیا. سرکاری ریٹ لسٹ میں فارمی انڈے 329 روپے فی درجن ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا میو ہسپتال کا دورہ پر اثر رہا. 2.5 سال سے خراب لیڈی ایچسن سڑک کی سنی گئی. سڑک کی فوری طور پر کارپیٹ کروانے کا حکم دے دیا گیا. 2.5 سال سے تعمیر کے منتظر لیڈی ایچسن ہسپتال روڈ کی سنی گئی. نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید لیڈی ایچسن ہسپتال روڈ پر پہنچے. ایم او انفراسٹرکچر میاں ثاقب نے بریفنگ دی. ایڈمنسٹریٹر لاہور رافیہ حیدر نے سڑک کو فوری طور پر کارپیٹ کروانے کا حکم دے دیا. چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے ریٹس دوبارہ لگانے کے احکامات دے دیے ہیں. 10 روز میں سڑک تیار ہوگی. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 دنوں میں اس کو اسفالٹ کر دیا جائے، لیکن ان دا مین وائل سی ایم صاحب نے کہا ہے اس کو RCC کیا جائے. اب ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ RCC کرنا بہتر ہے. یہ ہم میٹنگ کریں گے ایڈمنسٹریٹر سے اور کوشش ہے کہ 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کی روڈ کی ہم تعمیر مکمل کر سکیں. ایم او انفراسٹرکچر میاں ثاقب کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے روڈ کٹ کا تخمینہ 2 کروڑ لگایا. تخمینہ واسا کو بھجوا دیا گیا تھا مگر واسا نے رقم ریلیز نہ کی. پبلک کی ڈیمانڈ پہ اور لوگوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے MCL کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. 2.5 سال کے بعد 600 میٹر لمبی روڈ کا تخمینہ 2 کروڑ سے بڑھ کر 4 کروڑ ہو چکا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کا تفصیلی دورہ کیا. تعزین و آرائش اور توسیعی منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے. محسن نقوی نے کہا کہ توسیعی منصوبہ رواں ماہ ہی مکمل کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صبح سویرے مزار بی بی
पाक दामन पहुँचे। मज़ार की ताज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की ताज़ीन व आराइश के काम का मुशाहिदा किया और सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात को ज़रूरी हिदायत दी। निगरान वज़ीर आला ने मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ भी की। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें